Audio Jungle. Audio नमस्कार मित्रांनो, आपला थर्ड चॅप्टर ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन सुरू आहे. त्याच्यात शेवटचा प्रॅक्टिस सेट आपला 3.4 सुरू आहे, ॲप्लिकेशन्स ऑफ ए पी. त्याच्यातले आपण सुरुवातीचे 3 एक्झाम्पल बघितले. आता आपण उरलेले 3 एक्झाम्पल बघूया. क्वेश्चन नंबर 4. देर इज ॲन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. एक सभागृह आहे. सभागृहामध्ये जवळजवळ 27 या खुर्च्यांच्या रांगा आहेत. तर पहिल्या रांगेमध्ये 20 खुर्च्या आहेत, दुसऱ्या रांगेत 22 खुर्च्या, तिसऱ्या रांगेत 24 खुर्च्या, या पद्धतीने. तर 15व्या रांगेत किती खुर्च्या आहेत आणि त्या पूर्ण सभागृहात एकूण खुर्च्या किती, असा प्रश्न आहे. तर आपण हे एक्झाम्पल आता सॉल्व करूया. नंबर ऑफ सीट्स in first row. In bracket T1 is equal to 20. Number of seats in second row T2 is equal to 22. Number of seats in third row in bracket T3 is equal to 24, and so on. Number of seats in first row T1 20, in second row T2 22, in third row T3 is equal to 24. These number of seats are in AP because T2 minus T1 is 2, T3 minus T2 is also 2. The number of seats are in AP. Here A means first term, means T1 is equal to 20, and common difference D is equal to T2 minus T1 or T3 minus T1, T3 minus T2 is equal to, suppose T3 minus T2, 24 minus 22 is equal to 2. Means A is equal to 20 and D is equal to 2. पहिला क्वेश्चन काय आहे? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो. 15व्या रांगेमध्ये किती सीट्स आहेत, म्हणजे आपल्याला T15 काढायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण जनरल टर्मचा फॉर्म्युला घेऊया. नाव Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 into D. Therefore
T15 is equal to A means 20 plus N minus 1 means 15 minus 1 into D means 2 is equal to 20 plus 14 into 2 is equal to 20 plus 28 is equal to 48. Means there are 48 seats in 15th row. याचा अर्थ 15व्या रांगेमध्ये 48 सीट्स असतील. म्हणून आपण फायनल आन्सर लिहू शकतो. Therefore, number of seats in 15th row is equal to 48. Question second बघा काय आहे. Find the total number of seats in the auditorium. In auditorium there are 27 rows. मग 27 रोजमध्ये एकूण खुर्च्या किती, म्हणजेच आपल्याला सम विचारली. म्हणजे काय विचारला, यस 27. म्हणून एस एनचा फॉर्म्युला घेऊया. नाव एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 in rectangular bracket twice a plus n minus 1 into d, rectangular bracket complete. Therefore, S27 is equal to 27 upon 2 in rectangular bracket 2 into a means 20 plus here n is 27 minus 1 bracket complete into d means 2 is equal to 27 upon 2 in bracket 2 into 20 40 plus 26 into 2 is equal to 27 upon 2 in bracket 40 plus 26 into 2 is 52 is equal to 27 upon 2 into 92. Divide 92 by 2. The quotient is 46 is equal to 27 into 46. Find out this product. This product is 1242. That means in the auditorium the total number of seats is equal to 1242. Therefore, total number of seats in auditorium is equal to 1242. This is the answer of second question. Now, example number 5. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If the temperatures of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. कारगिलला एका आठवड्यात मंडे टू सॅटर्डे या 6 दिवसांचं जे टेम्परेचर आहे ते रेकॉर्ड करण्यात आलं. ते जे टेम्परेचर होतं ते AP मध्ये दिसून आलं
पहिली कंडिशन दिली आहे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे अँड सॅटर्डे वॉज 5 डिग्री सेल्सिअस मोर दॅन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे अँड सॅटर्डे. मंडे आणि सॅटर्डे या 2 दिवसांच्या टेम्परेचरची जी सम आहे ती ट्यूजडे आणि सॅटर्डे या 2 दिवसांच्या टेम्परेचरच्या समच्या पेक्षा 5 डिग्री सेल्सिअसने जास्त आहे. आणि दुसरी कंडिशन आहे, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सिअस, म्हणजे वेनसडेचं जर टेम्परेचर हे -30 डिग्री सेल्सिअस होतं तर उरलेल्या 5 दिवसांचं टेम्परेचर आपल्याला काढायचं आहे. तर आपण मानून घेऊया टेम्परेचर डे घेऊया. सपोज डे टेम्परेचर. मंडेचं टेम्परेचर घेऊ. मंडेचं टेम्परेचर आपण घेऊया A - 2D. ट्यूजडेचं डीने वाढवायचं. A - 2D + D मीन्स A - D. वेन्सडेचं ते घेऊया A, डीने ॲड होईल. थर्सडेचं ते घेऊ आपण डीने वाढणार A + D. फ्रायडेचं टेम्परेचर ऑफ फ्रायडे इज A + 2D. डीने पुन्हा ते वाढणार. तसंच सॅटर्डेचं येईल, पुन्हा डीने वाढणार A + 3D. या पद्धतीने आपण टेम्परेचर मानू शकतो. एका वाक्यात लिहू शकतो आपण, टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सॅटरडे ऑफ दॅट वीक आर A - 2D, A - D, A + D, A + 2D, A + 3D रिस्पेक्टिवली. असं आपण एका वाक्यामध्ये मांडू शकतो. आता आपल्याला दुसरी कंडिशन काय दिली आहे, वेनसडेचं टेम्परेचर हे -30 डिग्री सेल्सिअस. आता वेनसडेचं टेम्परेचर काय आहे, मानलेलं A, म्हणजे याचा अर्थ सेकंड कंडिशनवरून Aची व्हॅल्यू दिलेली आहे. फ्रॉम सेकंड कंडिशन A इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सिअस मीन्स टेम्परेचर ऑफ वेन्सडे. याचा अर्थ Aची व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे. आता सेकंड कंडिशन घेऊया. फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन घेऊया. फ्रॉम फर्स्ट कंडिशन काय होती, मंडे आणि सॅटर्डे या 2 दिवसांच्या टेम्परेचरची सम ही ट्यूजडे आणि सॅटर्डे या 2 दिवसांच्या टेम्परेचरच्या समपेक्षा 5 डिग्री सेल्सिअसने जास्त. मंडेचं काय होतं, A - 2D आणि सॅटर्डेचं होतं A + 3D. या दोघांची सम A - 2D आणि A + 3D ही जी सम आहे ती ट्यूजडे म्हणजे A - D आणि सॅटर्डे A + 3D यांच्या समपेक्षा, म्हणजे A - D आणि A + 3D या समपेक्षा ही सम 5 डिग्री सेल्सिअसने जास्त आहे, म्हणजे +5 डिग्री सेल्सिअस. हा ब्रॅकेट दोघं साईडला असल्यामुळे कॅन्सल होऊन जाईल, म्हणजे आपल्याला मिळेल देअरफॉर A - 2D इज इक्वल टू A - D इज +5 डिग्री सेल्सिअस. देअरफॉर A पण कॅन्सल होईल, -2D हा -D लेफ्ट हँड साईडला प्लस होईल, +D इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सिअस. देअरफॉर -D is equal to 5 degree Celsius. That means D is equal to -5 डिग्री सेल्सिअस. अशा पद्धतीने Dची पण व्हॅल्यू मिळाली.
एची व्हॅल्यू मिळाली आहे, डीची व्हॅल्यू मिळाली आहे. आता आपण टेम्परेचर काढलेलं आहे, मानलेलं आहे, त्याच्यात आपण ए आणि डीच्या व्हॅल्यू टाकूया. देअरफॉर टेम्परेचर ऑफ मंडे काय सपोज केलं होतं आपण, ए मायनस ट्वाईस डी. मग त्याच्यात ए आणि डीची व्हॅल्यू टाकूया. ए मीन्स -30 डिग्री सेल्सिअस -2 इंटू डीची व्हॅल्यू -5 इज इक्वल टू -30 -+10 is equal to -20 degree Celsius. This is the temperature of Monday. Temperature of Tuesday. काय सपोज केलं होतं, ए मायनस डी इज इक्वल टू ए मीन्स -30 मायनस डी मीन्स -5 is equal to -30 -+5 is equal to -25 degree Celsius. 25 degree Celsius. This is the temperature of Tuesday. वेनसडे तर एक्झाम्पलमध्ये दिलेलंच होतं. आता थर्सडेचं घेऊया. टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज इक्वल टू, ते मानलं होतं आपण ए प्लस डी मीन्स -30 प्लस इन ब्रॅकेट -5 इज इक्वल टू -30 प्लस -30 plus -5 is equal to -35 degree Celsius. Temperature of Friday is equal to a plus twice d is equal to minus a means -30 plus 2 into in bracket -5 is equal to -30 plus -10 is equal to -40 degree Celsius. And last, temperature of Saturday is a plus thrice d is equal to -30 plus 3 into in bracket -5 is equal to -30 -15 is equal to -45 डिग्री सेल्सिअस. अशा पद्धतीने आपण उरलेल्या 5 दिवसांचं टेम्परेचर काढू शकतो. आता लास्ट एक्झाम्पल बघूया. ऑन द वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in first row there is one tree, in second row there are 2 trees, in third row there are 3 trees, and so on. Find the total number of trees in 25 rows. एक त्रिकोणाकृती जमीन आहे आणि जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले. तर पहिल्या रांगेमध्ये 1 झाड, दुसऱ्या रांगेत 2 झाडं, तिसऱ्या रांगेत 3 झाडं, या पद्धतीने अशा 25 रांगांमध्ये आपल्याला झाडं लावायची आहेत. तर एकूण 25 रांगांमध्ये लावलेल्या झाडांची संख्या आपल्याला काढायची आहे. मग ते आपण सॉल्व करूया. नंबर ऑफ ट्रीज in first row means T1 is equal to 1. Number of trees in second row
in bracket T2 is equal to 2. Number of trees in third row in bracket T3 is equal to 3 and so on. अशा 25 रांगांमध्ये झाडं लावलेली आहेत. थोडक्यात फिगरमध्ये बघा, पहिल्या रांगेत एक झाड, दुसऱ्या रांगेत 2 झाडं, तिसऱ्या रांगेत 3 झाडं. इन फोर्थ रो देर आर 4 ट्रीज. म्हणजे थोडक्यात एक ट्रायंग्युलर शेप त्या ठिकाणी तयार होतो आहे. तर आता असे 25 रांगांमध्ये एकूण किती झाडं लावलेली आहेत ते आपल्याला बघायची आहे. आता T2 मायनस T1 काय येईल 1, T3 मायनस T2 1 means number of trees are in AP. Here A is equal to first term means 1 and D means T2 minus T1 or T3 minus T2. 2 minus 1 is equal to 1 means A is equal to 1, D also 1. Now total number of trees in 25 rows. Total number of trees in 25 rows is equal to सर्व ट्रीची सम काढायची म्हणजे S25 आपल्याला काढायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपण SNचा फॉर्म्युला घेऊया. नाव SN इज इक्वल टू n upon 2 in rectangular bracket twice A plus n minus 1 into D. आता आपण व्हॅल्यू टाकूया. Therefore S25 is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into A means 1 plus n minus 1 means 25 minus 1 into D means also 1 bracket complete is equal to 25 upon 2 in bracket 2 into 1 is 2 plus 24 into 1 24 is equal to 25 upon 2 into 26 divide 26 by 2 13 is equal to 25 into 13 and this product is 325. And this is the answer. Therefore total number of trees in 25 rows is equal to 325. This is the answer of question number 6. या ठिकाणी आपला हा प्रॅक्टिस सेट 3.4 संपलेला आहे. आता फक्त पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण प्रॉब्लेम सेटचा पहिला प्रश्न बघूया आणि चॅप्टरला संपवूया. या ठिकाणी आता आपण थांबूया. थँक्यू.